ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, 500 ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਚਾਰजेस ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं वो पे कर देना जी। एडमिशन फीस इन्होंने अपने पूरे चार्ज लगाए हुए, जैसे अपना कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास, हर एक फीस लगाई हुई है इन्होंने। फीस जमा करने के लिए अंदर आओ, वैसे कोई अलाउड नहीं है, बात नहीं करते बिल्कुल भी किसी के साथ कोई भी। यहाँ से परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए। अब हम लोग पैसे कहाँ से दे, हम लोग काम किए नहीं, काम हुआ नहीं, पढ़ाई तो हुआ नहीं, ना कोई बच्चा स्कूल में आया कभी, ना कोई कुछ हुआ। कोविड की वजह से मैं कैसे लॉ कर दूं कि 15-20 पेरेंट्स इकट्ठे आ जाए, दो करके मिले। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही कभी ऐसा किया। पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए। हमने अपने टीचर्स को बोला वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, हम उनको स्कूल के बाद 1 घंटा स्कूल में पढ़ाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। कोई ना कोई एक्टिविटी, एनुअल फंक्शन, बच्चों के लिए इतना प्रोग्राम्स रखते हैं, हमने कभी एक सिंगल रुपया नहीं मंगवाया। सब कुछ हमारी मैनेजमेंट करती है। जोनल में बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, उसका खर्चा हम करते हैं। आपको पता है कन्वेंस का खर्चा होता है, रिफ्रेशमेंट का होता है। नाम नहीं काटे, अगर नाम काटे होते तो इनको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती। नाम काटना मतलब ग्रुप से निकाल देना। कुछ पेरेंट्स कल सिर्फ अप्रैल की दे के गए हैं कि हमारे पास अभी इतना ही है, हमने उनका नाम भी ऐड कर दिया, लेकिन बात तो करें ना आके। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PV ਲਾਈਵ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सर, क्या दिक्कत आ रही है? लॉकडाउन के बीच बच्चे स्कूल में तो आया है नहीं, अब यहाँ से परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए। अब हम लोग पैसे कहाँ से दे, हम लोग काम किए नहीं, काम हुआ नहीं, सारा बच्चा घर में रहा। अब हम लोग को खाने के पैसे नहीं तो हम लोग फीस कहाँ से भरे, और पढ़ाई तो हुआ नहीं, ना कोई बच्चा स्कूल में आया कभी, ना कोई कुछ हुआ, तो पैसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, है नहीं पैसे। तो मामला क्या है, तो वो क्या कह रहे हैं आपको? अब हम लोग आते हैं, यहाँ गेट बंद रहता है, कहते हैं एक सिंगल बंदा आओ, सब अंदर आने नहीं देते हैं। अब हम जब 2-4 जाएंगे सलाह करेंगे तभी बात होगा, लेकिन एक बात करने के राजी नहीं, पैसा दो, अकेले आके पैसे दो। भैया अपना स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बड़ी एडमिशन फ़ीस भी मांग रहे बीच में। अपना एडमिशन फ़ीस तो कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद अपना एडमिशन फ़ीस इन्होंने अपने पूरे चार्ज लगाए हुए, जैसे अपना कंप्यूटर फ़ीस, स्मार्ट क्लास, हर एक फ़ीस लगाई हुई है इन्होंने। और ऊपर से फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी है। जो फ़ीस है चलो वो तो अलाउड है, देनी है। फ़ीस के साथ साथ वो भी नहीं ना, एडमिशन फ़ीस तो कोई भी नहीं ले रहा है, ट्यूशन फ़ीस तो दे ही देंगे। बस यही प्रॉब्लम है, भी हमारी फ़ीस माफ़ की जाए ना हर चीज़ की। अभी वो अंदर ही नहीं जाने देते किसी को भी, जो जाते हैं तो अपना गेट बंद कर लेते हैं, किसी पेरेंट्स को बात ही नहीं करने दे रहे अच्छे तरीके से। अपना बोलते हैं नहीं बाहर आओ, किसी ने अंदर नहीं आना, बस फ़ीस जमा करने के लिए अंदर आओ, वैसे कोई अलाउड नहीं है, बात नहीं करते बिल्कुल भी किसी के साथ कोई भी, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है कोई पेरेंट्स। वो कहते हैं अपना जितने आए हैं स्कूल में किसी ने अंदर नहीं आना, किसी ने बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अपना यही है बस स्कूल का। हाँ जी सर, की दिक्कत आ रही है? सर ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਬਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਸਰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੇਟਮੈਨ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਚਾਰजेस ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦਊਂਗਾ? ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਏ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 11,000 ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, 500 ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਪਲੱਸ ਅੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਗਾਰਜੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਰਜੀਅਨ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ, ਹੁਣ +1 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਗਲੂਕੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 3600 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3600 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੱਜਿਸ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੈ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
सवेर ਦੇ ਸਰ ਹੁਣੇ 5 मिनट ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ देखे ਨੂੰ, 5 मिनट हुए मैंने कैमरे में देखा, अभी आए हैं। हर पेरेंट्स विजिट करते हैं यहाँ पे, डेली आते हैं, लेकिन इकट्ठे तो आपको पता है मैं अलाउड नहीं कर सकती। कोविड की वजह से मैं कैसे अलाउ कर दूँ कि 15-20 पेरेंट्स इकट्ठे आ जाए, दो करके मिले। मैं चाहे 4 बजे तक बैठूँ, 3 बजे तक बैठूँ, मैं तो हर पेरेंट से बात करके उनका सोल्यूशन निकाल के जाती हूँ। मैंने आज इवन रूटीन में भी कभी नहीं कहा, बाकी स्कूल्स में होता है कि 1 आवर का टाइम है डेली प्रिंसिपल से मिलने का, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही कभी ऐसा किया। पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए, इवन पेरेंट्स के पास डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जब भी प्रॉब्लम होती है वो सीधी भी मुझसे बात करते हैं। हमने तो रूटीन में इतना कोऑपरेट किया है टीचर इस पेरेंट्स के साथ। तो अब देखो, अब 4 महीने हो गए पढ़ाई शुरू हुए हुए, अभी भी हमने सिचुएशन को देखते उनको ये बोला कि आप सिर्फ 2 मंथ्स की सिर्फ ट्यूशन फ़ीस दे जाओ, वो भी जो सिर्फ 800 से 900 के बीच में है। आजकल आप ट्यूशन पढ़ने के लिए जाओ 1000-1500 से एक कम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पिछले साल कुछ जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं होते, बाकी स्कूल वाले क्या कहते हैं, ट्यूशन रख लो, यही होता है। हमने अपने टीचर्स को बोला वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, हम उनको स्कूल के बाद 1 घंटा स्कूल में पढ़ाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। ये इनको भी पता है चीज़, ठीक है। हर साल स्कूल में हम कोई ना कोई एक्टिविटी, एनुअल फंक्शन, बच्चों के लिए इतना प्रोग्राम्स रखते हैं, हमने कभी एक सिंगल रुपया नहीं मंगवाया, सब कुछ हमारी मैनेजमेंट करती है। क्यों, हमें पता है ये पेरेंट्स फ़ीस ही बड़ी मुश्किल से देते हैं, बट आजकल आपको पता है कि बच्चा हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि वो 800-900 फ़ीस दे रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं करवाएंगे। हमारे जोनल में बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, उसका खर्चा हम करते हैं। आपको पता है कन्वेंस का खर्चा होता है, रिफ़्रेशमेंट का होता है, कभी बच्चों से कुछ नहीं लिया, सब कुछ इतना किया है। तो आज तो मैं हैरान हो रही हूँ इन पेरेंट्स को देख के कि इन्होंने 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया, इतना कोऑपरेट करने के बावजूद। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ WhatsApp ग्रुपों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ। नाम नहीं काटे, अगर नाम काटे होते तो इनको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती। नाम काटना मतलब ग्रुप से निकाल देना, ठीक है। हमने किसी को नहीं निकाला, सिर्फ स्टडी के लिए एक नए ग्रुप्स बनाए। हमने 2 मंथ्स की, मैंने अभी बात की है ना आपसे कि 2 मंथ्स की ट्यूशन फ़ीस दे जाओ अप्रैल में की। कुछ पेरेंट्स कल सिर्फ अप्रैल की दे के गए हैं कि हमारे पास अभी इतना ही है, हमने उनका नाम भी ऐड कर दिया। लेकिन बात तो करें ना आके, ये वो पेरेंट्स हैं जो स्कूल में विज़िट भी नहीं करते, ना स्कूल का फ़ोन उठाते हैं, ना स्कूल के मैसेज का रिप्लाई करते हैं। हाँ, स्टडी ज़रूर करी है इन्होंने 3 मंथ्स, अप्रैल में जून में स्टडी ज़रूर करी है, पेपर भी दिए हैं इन्होंने, यूनिट टेस्ट लिए। हमने तो तब भी नहीं कहा कि पहले पैसे दो तब हम टेस्ट लेंगे। अब हमने ज़रूर बोलना शुरू किया। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो स्कूल है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस है। आपको पता है अगर 800-900 में फ़ीस चार्ज करती हूँ तो क्या मैंने टीचर क्वालिफाइड नहीं रखे? मेरे टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed M.Ed क्वालिफाइड हैं, उनकी सैलरी बाकी CBSE स्कूल जितनी ही है, लेकिन फ़ीसेस मैं उतनी नहीं ले सकती क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर ये लोग सोचे कि हम कल को किसी और CBSE स्कूल में पढ़ा लें, इनको पूछो क्या आप कहीं करवा सकते हो वो चीज़ जैसे हम कर रहे हैं इनके साथ। हमने सिर्फ इसलिए किया कि हर पेरेंट का सपना होता है आजकल कि हमारा बच्चा CBSE स्कूल में पढ़े, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा एक स्कूल है जिसमें मिडिल क्लास, इवन लेबर क्लास के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, और वो आराम से फ़ीस दे के जाते हैं, खुश होके जाते हैं कि इस स्कूल की तरफ से हमें कोऑपरेट किया गया। ये बाहर कितने पेरेंट्स, आई थिंक 10 या 12 होंगे, 1200 में से सिर्फ 10-12 पेरेंट्स, बाकी तो सेटिस्फाइड है ना। बाकी वो मैं ला के खड़ा कर देती हूँ जो कह देंगे कि हाँ जी ये स्कूल हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट करता है और इस बार भी किया है। मैंने एक सिंगल एप्लीकेशन के बेस पे बच्चों के नाम ऐड कर दिए, वो होती है स्कूल की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने हर बार स्कूल की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, लेकिन इनकी तरफ से कोई नहीं है। इनमें कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी मार्च की फ़ीस भी अभी पेंडिंग है, बट वो फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट भी ले चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ उनके लिए। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ भी है ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ फिर भी ये खड़े ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तरह आश्वासन ਦਿੱਤਾ जाएगा? क्योंकि सर हमने देखो सिर्फ 13 जुलाई से हमने दोबारा स्टडी स्टार्ट करी है, ठीक है। 13 जुलाई से हमारा स्कूल रीओपन हुआ एक तरह से ऑनलाइन, और उससे पहले भी हमने ये बोला कि जिन पेरेंट्स ने अभी तक स्कूल में विज़िट नहीं किया विज़िट कर जाओ। आज कितनी 23 हुई है, ठीक है। हमने सिर्फ 1 वीक के लिए नए ग्रुप्स ज़रूर बनाए कि इन पेरेंट्स को सर किसी तरीके से तो रियलाइज़ कराना है ना कि एटलीस्ट बात तो करो। पैसों की बात तो बहुत दूर की होती है, लेकिन जो पेरेंट्स बात भी नहीं कर सकते उनको फिर किसी तरीके से तो हमने कहते जी गल करने ही ऐसी आए हुए हैं। हाँ नहीं, बात करने के लिए आए, 2-2
मैंने तो कभी मना नहीं किया। डेली पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कल की एप्लीकेशंस है। बच्चा लिख के दे के गया है, ये अपना एक लड़की अपने ब्रदर के लिए लिख के दे के गई है। मैंने उसी टाइम उसका नाम ऐड करवाया, टीचर को फ़ोन किया कि उसको पिछला सारा वर्क भी भेजो जो 4-5 दिन का निकला है और उसका नाम ऐड करो, ठीक है। 2-2 करके आएंगे, मैं ज़रूर बात करूँगी। 15 पेरेंट्स को मैं लॉन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, और सुनूंगी भी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर अब इन्होंने सीधा आपको बुला लिया, हमसे तो बात की नहीं, हमसे बात करते तो शायद आपको बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। ये सीधा आपके पास गए हैं, स्कूल में एक बार भी नहीं आए ये लोग। ACG ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PV ਲਾਈਵ।